ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं सिमर अग्रवाल लेके हाजिर हाँ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। खेती बिलों के विरोध च राहुल गांधी वालों 3 दिन पंजाब च की गई रैली। इस दौरान राहुल वालों मोदी सरकार ते कसे गए तंज। फरीदकोट विच पहुंचे कैबिनेट मंत्री पंजाब गुरप्रीत सिंह कांगड़। पंजाब सरकार वालों लगाए जा रहे रोजगार मेले च शामिल होण आए सन मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़। अनलॉक 5 के दिशा निर्देशों को नज़रअंदाज करदे राहुल गांधी वालों कड्ढी गई ट्रैक्टर रैली। पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार तो मंगिया जवाब। हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार वालों लिआंदे गए खेतीबाड़ी कानूनां विरुद्ध कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। साबका कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी इन्हां कानूनां खिलाफ पंजाब विच तीजे दिन ट्रैक्टर रैली की, जिस तो बाद वह हरियाणा विच दाखिल होए। राहुल गांधी ने कहा कि साडी यात्रा मोदी सरकार दे 3 काले कानूनां दे विरुद्ध है। मौजूदा सिस्टम नूं खत्म करन दा यही तरीका है। राहुल गांधी पिछले 3 दिनों तो पंजाब विच केंद्र सरकार वालों लिआंदे गए खेतीबाड़ी कानून के विरोध विच किसानां दे समर्थन विच ट्रैक्टर रैली कर रहे सन। उन्होंने एक ट्रैक्टर रैली सेफ फार्मिंग कढ़ के विरोध किया। इस रैली के तीजे दिन राहुल गांधी ने पटियाला विच पत्रकारां नाल गलबात की। मीडिया नूं संबोधन करदे राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने पहला नोटबंदी फिर GST ते हुण इस कानून नूं लिआंदा है। राहुल गांधी ने कहा कि पहला नोटबंदी करके गरीब लोगों ते हमला होया, फिर GST लिया के कारोबारियों ते हमला किया ते फिर अचानक लॉकडाउन कर दिता, जिस करके गरीबां दी सड़क ते ही मौत हो गई। जैसे आप जानते हैं, हमारी ये यात्रा इन 3 काले कानूनों के खिलाफ है। ये जो कानून प्रधानमंत्री जी ने बनाया, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, फूड सिक्योरिटी का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसको खत्म करने का, नष्ट करने का तरीका है। जैसे पहले भाई और बहनों नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, उसके बाद GST की, और कोरोना के समय उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेसेस की कोई मदद नहीं की, उसी प्रकार ये भी किसानों पर आक्रमण है। और इस आक्रमण को हम रोकेंगे, इन कानून के खिलाफ हम लड़ेंगे। राहुल ने अगे कहा कि असी पंजाब ते हरियाणा के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैनू लगता है कि प्रधानमंत्री खुद इन्हां 3 खेतीबाड़ी कानूनों नहीं समझते। कांग्रेस नेता ने कहा कि 6 महीने बाद देश विच ना तो कोई रोजगार मिलेगा ते ना ही खाना, क्योंकि सिस्टम नूं तोड़ दिता गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इन्हां कानूनों नाल सब कुछ तोड़ दिता है। इत्थे बहुत घट मंडियां ने, कुछ थावां ते भ्रिष्टाचार है, पर जे किला टुट गया तो किसान नहीं बच सकेगा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अंबानी ते अडानी लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। पंजाब को इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, हरियाणा और पंजाब। और अगर MSP जाएगी, अगर ये एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है अगर ये टूटेगा, तो पंजाब को भविष्य में रास्ता नहीं मिलेगा। तो हम एक प्रकार से पंजाब की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान के किसानों की और इनके लोगों की रक्षा कर रहे हैं। पहले आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस पे आक्रमण किया, उनको आपने खत्म कर दिया। फिर आपने GST, कोविड के समय आपने अपने 2-3 मित्रों की मदद की, लाखों करोड़ रुपए आपने उनका माफ कर दिया। मजदूर घर पैदल जा रहे थे हजारों किलोमीटर, पानी नहीं था, भोजन नहीं था, आपने एक शब्द नहीं बोला, उनको आपने वार्निंग ही नहीं दी, एक दिन वार्निंग नहीं दी। कमरे में बैठे आपने कहा लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन कर दिया, मर गए वो। 100-200 लोग वैसे ही मर गए। आपने जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो इस देश को रोजगार देती है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को खत्म कर दिया है। मोदी सरकार ते हमला करदे राहुल ने कहा कि जे इन्हां कानूनां दा लाभ हुंदा तां मोदी सरकार ने संसद विच बहस क्यों कीती। जे कोई लाभ हुंदा तां यह कानून कोरोना दे समय क्यों पास होए। उन्होंने कहा कि जे मंडियां बंद हो जाणगियां तां उन्हां विच काम करन वालियां दा की बनेगा।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ 93,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 93,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਪ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ 9 ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗਲਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਨਲੌਕ 5 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਨਲੌਕ 5 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਖੁਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ HC ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਅਨਲੌਕ 4 ਤੇ 5 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 3 ਸਿੱਖ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੂਬ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਿੜੀ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਂਝ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1206 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ 50% ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 686 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 259, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 50 ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 60 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੀ ਸੌਣੀ ਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿਖੇ ਅੱਜ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਚਾਲਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਅਦਾਲਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਕਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ
ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਠਾਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸਮਿਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਮਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਧਰਮੂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਧਰਮੂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਧਰਮੂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ 80 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਲੋਚ ਕੇ ਮੌਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲੰਗਾਬਾੜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਲੰਗਾਬਾੜੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਮਾਤਾ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਤੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ
ਉਹਦੀ ਬੱਕਰੀ ਖਾਧੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ, ਉਹ ਹਲਕ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲੰਗਾਬਾੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਭੇੜੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਦਮਖੋਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਦਮਖੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮਖੋਰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੱਡਾਂ ਰੋੜੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੌਸ਼ੀਰਾ ਪਨੂਆ ਦੇ CDPO ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਗੂ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਸ਼ੀਰਾ ਪਨੂਆ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ CDPO ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਟੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਟੋਟੀਆਂ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ CDPO ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਅਸੀਂ PO ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀ ਫੰਡ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਦਿਵਸ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੈਸੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ DC ਦਫ਼ਤਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਪਣਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ CDPO ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 3 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ CDPO ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CDPO ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤਰਨਤਾਰਨ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ CDPO ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ CDPO ਆਏ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਸ਼ਹਿਰੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ CDPO। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ CDPO ਲਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, DC ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ DC ਦਫ਼ਤਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ CDPO ਪੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਾ ਹੀ ਬਲਾਕ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਬਲਾਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ CDPO ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CDPO ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ CDPO ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਰੀ
ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦਾ, ਵਿਡੋ ਨੇ ਕਈ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤਿਬੜੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਭਰਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਰੋਹਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਿਬੜੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਿਬੜੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਭਰਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਤਿਬੜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਫੋਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਿਬੜੀ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲਗਾ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੀ ਆ? ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲਗਾ ਬਸ। ਬ੍ਰਦਰ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, 91 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਨਮੈਰਿਡ। ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤਿਬੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਿਬੜੀ ਪੁੱਲ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ? ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬਸ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਘਰੋਂ, ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਮੈਂ ਮੈਰਿਡ ਹੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਘਰ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਰੋਡ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਤਰਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡਿਆ ਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।